Hi everyone, welcome to all. Welcome to our Explore Extreme. In our today's session, we will be discussing 6 year of Citizenship Act, its provisions, and the recent Supreme Court verdict on Section 6A, and how it potentially contradicts with certain fundamental rights, Article 14 and Article 21, which is an important part of UPSC and CLAT and many more competitive examinations. We will be starting a basic introduction followed by a key concept. Let's dive into the topic. Before know about 6A and its provisions, let's touch about fundamental rights of our Indian Constitution. Fundamental rights are enshrined in Indian Constitution under Article 12 to 35. It comes under the part 3. Part 3 la Article 12 to 35 it deals about fundamental rights. These fundamental rights are guaranteed by our constitutions. These fundamental rights are guaranteed to all citizens of India, ensuring civil liberties for individual lead to their lives with dignity and equality. There are 6 fundamental rights included in part 3. 6 fundamental rights, what are they? They are right to equality. ரைட் டு ஈக்குவாலிட்டி டீல் பண்ணக்கூடிய ஆர்டிகிள்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆர்டிகிள் 14 டு ஆர்டிகிள் 18 வரைக்கும் ரைட் டு ஈக்குவாலிட்டி. இட் ப்ரெமிசஸ் ஈக்குவல் ட்ரீட்மெண்ட் பிஃபோர் லா அண்ட் ப்ராஹிபிட்ஸ் டிஸ்கிரிமினேஷன்ஸ். The next, right to freedom. Right to freedom, Article 19 to 22 deals about right to freedom. The next, right against exploitation, Article 23 to 24, it prohibits human trafficking, forced labor and child labor. Then right to freedom of religions, Article 25 to 28, freedom of religious belief and practices. So Indian Constitution guarantees freedom of religious beliefs and practices. Then cultural and educational rights, Article 29 to 30, it protects the rights of minority to preserve their culture and education. Then 6th one is right to constitutional remedies. If one of the above fundamental rights if violated, then we will approach the courts for enforcement of these rights. எந்த ஒரு ரைட்ஸும் வயலேட் ஆகும் பொழுது நம்ம கோர்ட் அப்ரோச் பண்ணி நம்ம அந்த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸை என்ஃபோர்ஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு தான் ஆர்டிகல் 32. ஹியர் இந்த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் 6 ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸில் இந்த செக்ஷன் 6A ஆஃப் சிட்டிசன்ஷிப் ஆக்ட் 1955 மெயினாக 2 ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸை வயலேட் பண்ணுறது தான் ஒரு கான்ட்ரடிக்ஷன் இருக்குது. என்னென்ன ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிகல் 14 ரைட் டு ஈக்குவாலிட்டி அண்ட் ஆர்டிகல் 21 ரைட் டு லைஃப். இப்போ 6A ஆஃப் சிட்டிசன்ஷிப் ஆக்ட் 1955 it is inserted in 1955 Citizenship Act 6A. It is inserted. இந்த 6A அப்படின்றது it is not an amendment, it is a special provisions added in Citizenship Act under 6A. So Article 6 என்ன சொல்லுது அப்படின்னா which provides acquiring citizenship, Article 6. அப்போ அதனுடைய எக்ஸ்டென்ஷன் தான் 6A, which is inserted by following the 1985 Assam Accords.
1985 Assam Accords, 1985 Assam Accord. இந்த வாட் இஸ் அசாம் அக்கார்ட் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா, அசாம் அக்கார்டு அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட்ஸ் எ ட்ரை பார்ட்டி அக்ரிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ட்ரை பார்ட்டி அக்ரிமெண்ட் என்ன அப்படின்னா, 1971 பங்களாதேஷ் லிபரேஷன் வார் நடக்குது. அப்போ பீப்புள்ஸ் மைக்ரண்ட்ஸ் ஆகுறாங்க. அப்போ பங்களாதேஷ் அப்படின்னு சொல்லும்போது பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா அஸ்ஸாம் தான். அப்போ பார்டர் தாண்டி இங்கே எங்கே வந்தாங்கன்னா ரெஃப்யூஜிஸாக அஸ்ஸாமுக்கு வர்றாங்க. இப்போ இது ஒரு ஹியூமனிடேரியன்ஸாக அப்ரோச்சாக இருந்தாலும் கூட அங்கே உள்ள லோக்கல் பீப்புள்ஸ் என்ன அப்படின்னா இதை வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயமா பார்க்குறாங்க. என்ன அப்படின்னா அவங்களுடைய எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஒரு கன்சர்ன் ஓவர் எம்ப்ளாய்மெண்ட், ஜாப் செக்யூரிட்டி, இது எல்லாமே வந்து ஒரு கன்சர்னாக இது ஒன்று. The people of Assam, they protest against the immigrants 1971. அப்போ ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணுறாங்க. அஸ்ஸாம் மூமெண்ட் என்ற இயக்கத்தின் மூலமாக ஆல் சிட்டிசன்ஸ் ஆஃப் Assam, they protest against the immigrants, especially the immigrants from Bangladesh during Bangladesh Liberation War. அப்போ அந்த அஸ்ஸாம் மூமெண்ட்டோடைய ஒரு பார்ட் தான் ஆல் அஸ்ஸாம் ஸ்டூடெண்ட் யூனியன் AASU. அதாவது ஆல் அஸ்ஸாம் ஸ்டூடெண்ட் யூனியன் ASSU. இன்னொரு ஆர்கனைசேஷன் அஸ்ஸாம் கணசங்கிரம் பரிஷத் அப்படின்ற ஒரு ஆர்கனைசேஷன் அண்டு many other Assam-based organization to address the illegal immigrations. ஏன்னா ஒரு அவங்க immigrants to Assam. அப்போ அந்த டயத்தை பொறுத்தவரை அந்த டயத்தில் என்ன பண்ண முடியாது, யார் இம்மைக்ரண்ட்ஸ் யார் சிட்டிசன்ஸ்ன்றதை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது ஒரு 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 என்ன சொல்லக்கூடியது அப்படின்னா ஐடென்டிஃபை பண்ணக்கூடியது ஒரு டிஃபிகல்ட்டான டாஸ்காக தான் அந்த நேரத்தில் இருந்துச்சு. அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இவங்க இந்த பீப்புள்ஸ் ஆஃப் அஸ்ஸாம் தி ப்ரொட்டஸ்ட் அஸ்ஸாம் மூமெண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணுறாங்க. அதில் இந்த ஆர்கனைசேஷன்லாம் இன்வால்வ் ஆகுறாங்க. அந்த டயத்தில் இந்தியன் கவர்மெண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அப்போ வந்து காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட் அண்டர் த பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் ராஜீவ் காந்தி. அப்போ தே கம் டு அன் அக்ரிமெண்ட். ஒரு அக்ரிமெண்ட்டுக்கு வர்றாங்க. டெல்லியில் அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணுறாங்க. இவங்களுடைய கோரிக்கையெல்லாம் ஏற்றுட்டு ஒரு அக்ரிமெண்ட்டுக்கு வர்றாங்க. அந்த அக்ரிமெண்ட் தான் அஸ்ஸாம் அக்கார்ட்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய அக்ரிமெண்ட். அஸ்ஸாம் அக்கார்ட்ஸ். ஸோ அஸ்ஸாம் அக்கார்டுன்றது ஒரு ட்ரை பார்ட்டி அக்ரிமெண்ட் சைன் பிட்வீன் இந்தியன் கவர்மெண்ட் அண்ட் ஆல் அஸ்ஸாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூனியன்ஸ், மெயினாக டு அட்ரஸிங் இல்லீகல் இமிக்ரேஷன் ஃப்ரம் பங்களாதேஷ் இன்டு அஸ்ஸாம். ஓகே, இல்லீகல் இமிக்ரன்ஸ் அப்படின்றது யார் சொல்கிறோம்னா a person entering another country without a legal documents, legal authorizations, அல்லது overstaying a visa under section 6A, மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா போஸ்ட் மைக்ரன்ஸ் அப்படின்றத நம்ம சொல்கிறோம். இப்போ இங்கே யார் இல்லீகல் மைக்ரன்ஸ் அப்படின்னா a migrant entering into Assam from Bangladesh after Bangladesh Liberation War, during Bangladesh Liberation War, after the date. Here the date is March 25, 1971. இந்த கட் ஆஃப் டேட். இந்த கட் ஆஃப் டேட்டுக்கு அப்புறம் யாரெல்லாம் அஸ்ஸாமுக்குள்ள வர்றாங்களோ they are considered as illegal and subjected to deportation under the section 6A. ஏன்னா 6A உடைய மெயின் ப்ரொவிஷன்ஸ் எல்லாமே இந்த அஸ்ஸாம் அக்கார்டோடைய அக்ரிமெண்ட் படி தான் மெயினாக இருக்குது. அந்த ப்ரொவிஷன்ஸ் நம்ம பார்ப்போம். அப்போ இந்த கட் ஆஃப் டேட்டுக்கு அப்புறம் யாரெல்லாம் வர்றாங்களோ அப்படின்னா அவங்க எல்லாமே வந்து இல்லீகல் இமிக்ரன்ஸாக தான் கன்சிடர் பண்ணுறோம். இப்போ இது ஏன் ரீசன்ட் வெர்டிக்டில் இதை வந்து கோட் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது என்ன, ரீசன்ட் வெர்டிக்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா 6A இஸ் கான்ஸ்டியூஷனல் அப்படின்றதான். அப்போ சுப்ரீம் கோர்ட்டு அவங்களுடைய வெர்டிக்டில் இதை வந்து அப்ஹோல்டு பண்ணுறாங்க.
அப்போ அப்ஹோல்டு பண்ணும் பொழுது certain discriminatories when compared to the other state. இதுதான் அந்த கான்ட்ரடிக்ஷன் மெயினாக. ஏன்னா ஹியூமனிடேரியன் கன்சிடரேஷன் பொறுத்தளவில் சுப்ரீம் கோர்ட் எம்பசிஸ்ட் தட் மைக்ரேஷன் இஷ்யூ ஆல்சோ இன்வால்வ் ஹியூமனிடேரியன் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் சச் எஸ் ரெஃப்யூஜிஸ் ஃப்ளீவிங் பெர்சிக்யூஷன் சொல்லுவோம். அங்கேருந்து வர்றாங்க, அதாவது ஒரு மத இதில் இருந்து பல்வேறுபட்ட மதத்தை சார்ந்த மக்களும் இங்கே வர்றாங்க. அப்போ அவங்களையும் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த இடத்துல நம்ம வந்து பேலன்ஸ் பண்ணணும். மஸ்ட் பி பேலன்ஸ்டு எகென்ஸ்ட் நேஷனல் இன்ட்ரெஸ்ட். இதையும் அவங்க கோட் பண்ணுறாங்க. அப்போ இந்த கோர்ட் நோட்டட் தட் தி ஹியூமனிடேரியன் ஆப்ளிகேஷன் டு ப்ரொவைட் சேஃப்டி டு தோஸ் ஃப்ளீவிங் வயலன்ஸ். அப்படி வயலன்ஸ்லேருந்து வரும்போது அவங்களுக்கு ஒரு ஹியூமனிடேரியன் அப்ரோச் படி அவங்கள வந்து பாதுகாக்கிறதுன்றது நேஷனல் இன்ட்ரெஸ்டையும் தாண்டி ஒரு செய்யக்கூடிய விஷயம்தான். அப்படித்தான் நம்ம வந்து பார்க்கணும். அண்டு அது பேலன்ஸ் பண்ணணும். பேலன்ஸ் எகென்ஸ்ட் த நீட் டு ப்ரொடெக்ட் லோக்கல் பாப்புலேஷன். ஏன் லோக்கல் பாப்புலேஷன் அவங்க கன்சர்ன்ஸையும் சொல்லியிருக்காங்க. அசாம் அக்கார்ட் படி அவங்க வந்து எங்களுடைய வேலை வாய்ப்புகள்லாம் பாதிக்குது, எங்களுடைய கல்ச்சர், அவங்களுடைய ஸ்கிரிப்ட்ஸ், லாங்குவேஜ் எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் வந்து என்னதுன்னா, ஏன்னா கல்ச்சுரல் ரைட்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம். ஆர்டிகிள் 29 அவங்க இது கோட்படி ஆர்டிகிள் 29 என்னென்னா அது அந்த ஆர்டிகிள் 29 படி என்னது, எங்களுடைய கல்ச்சரை வந்து ஆர்டிகிள் 29 இட் ப்ரொடெக்ட்ஸ் கல்ச்சுரல் ரைட்ஸ். அப்போ அதையே எங்கே வந்து பாதிக்குது அப்படின்றது தான் இந்த அசாம் அக்கார்டோடைய முக்கியமான கோரிக்கையாக நம்ம பார்த்து அந்த அக்ரிமெண்ட்டை சைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இப்போ அந்த இதை வச்சு தான் அவங்க 6A உடைய ப்ரொவிஷன்ஸை வச்சு தான் சுப்ரீம் கோர்ட்டும் இதை வந்து இட் இஸ் வேலிடு, இட் இஸ் கான்ஸ்டியூஷனல் அப்படின்றத ரீசன்ட் வெர்டிக்டில் சுப்ரீம் கோர்ட்டும் அவங்க வந்து அப்ஹோல்டு பண்ணியிருக்காங்க. சரி, என்னென்ன கீ ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆஃப் செக்ஷன் 6A அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, கீ ப்ரொவிஷன்ஸ் நான் ஏற்கனவே சொல்லியாச்சு. இட் இஸ் நாட் அன் அமெண்ட்மெண்ட், இட் இஸ் அ ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆர்டர் டு சிட்டிசன்ஷிப் ஆக்ட் 1955. சிட்டிசன்ஷிப் இதனுடைய 6A உடைய கீ ப்ரொவிஷன்ஸ், செக்ஷன் 6A உடைய கீ ப்ரொவிஷன்ஸ் பார்த்தோன்னா, சிட்டிசன்ஷிப் ஃபார் ப்ரீ 1971 மைக்ரண்ட்ஸ் அவங்களுக்கு சிட்டிசன்ஷிப் கொடுக்கணும். என்னென்னா, immigrants who entered Assam from Bangladesh before the cut-off date March 25, 1971 அவங்க எல்லாமே were granted Indian citizenship. இதில் மாற்று கருத்து கிடையாது. 1971க்கு முன்னால் before who entered before 1971 March 25, 1971 they were granted Indian citizenship. ஓகே, இது ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ப்ரொவிஷன். 6A the செகண்ட் பொறுத்தவரை என்ன அப்படின்னா, தி ஸ்டேட் டிசைடட், இந்த டேட் வந்து யார் டிசைட் பண்ணா, அசாம் அக்கார்ட். திஸ் டேட் வந்து டிசைடட் அசாம் அக்கார்ட் டு ப்ரொவைட் கிளியர் கட் ஆஃப் ஃபார் இல்லீகல் மைக்ரேஷன்ஸ். ஓகே, பார்ப்போம் இது என்ன கான்ட்ரடிக்ஷன்ஸ் பார்ப்போம். ஏன் டிஸ்கிரிமினேட்டிஸ்லாம் நம்ம பேசுகிறோம், இது எதை வந்து டிஸ்கிரிமினேட் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். ரெண்டாவது ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, போஸ்ட் 1971 மைக்ரண்ட்ஸ். போஸ்ட் 1971 மைக்ரண்ட்ஸை பொறுத்தவரை எனி பர்சன் ஹூ என்டர்ட் அசாம் ஆஃப்டர் 25th March 1971 இஸ் கன்சிடர்ட் அஸ் இல்லீகல். illegal immigrants and are subjected to detection and deportation. இதுதான் ரெண்டாவது ப்ரொவிஷனில் அங்கே சொல்லக்கூடியது 1971. அப்போ போஸ்ட் 1971க்கு அப்புறம் எண்ட் ஆகிறவங்கலாம் அவங்கெல்லாம் இல்லீகல் இமிக்ரெண்ட்ஸாக கன்சிடர் பண்ணணும். தே ஆர் சப்ஜெக்டட் டு டிடெக்ஷன் அண்ட் டிபார்ட்டேஷன்றது. அப்போ மெயினாக மூணாவது ஒரு விஷயம் இருக்குது, ஓட்டர் எலிஜிபிலிட்டின்ற ஒரு விஷயத்தை நம்ம பார்க்கணும். அதுவும் இருக்குது. த மைக்ரண்ட்ஸ் என்டரிங் பிட்வீன் January 1st 1966 and March 25, 1971 can apply for citizenship, but they are restricted from voting for 10 years. அப்போ they are barred from voting for a period of 10 years. இதுதான் மெயினாக அந்த 6A உடைய provisions. அப்போ these provisions reflects a compromise to address the concern of both local population in Assam
and the humanitarian aspects of people fleeing from Bangladesh. இப்போ இது இந்த ப்ரொவிஷன்ஸ் எல்லாமே எதை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, டு அட்ரஸ் த அஸ்ஸாம் அகார்ட், டு அட்ரஸ் த அஸ்ஸாம் அகார்ட், டு அட்ரஸ் த கன்சர்ன் ஆஃப் த பாப்புலேஷன் ஆஃப் அஸ்ஸாம் அண்டு இன்னொரு விஷயம் ஹியூமனிடேரியன் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் ஃப்ளீயிங் ஃப்ரம் த பங்களாதேஷ், ஃப்ளீயிங் ஃப்ரம் பங்களாதேஷ். சரி, சுப்ரீம் கோர்ட்டுடைய ரீசன்ட் வெர்டிக்ட் ஆன் 6A. Supreme Court upheld the constitutional validity of Section 6A in a 4:1 majority. 4:1 மெஜாரிட்டியில் இதை வந்து அப்ஹோல்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த கோர்ட் மெயினாக என்ன எதை எம்பசிஸ் பண்ணிடுறாங்கன்னா, the need to balance humanitarian concern with the local democratic sensitivities. அவங்க மெயினாக வந்து அசாம் கார்டு சொன்னால், அப்போ டெமோக்ராஃபிக் சென்சிட்டிவிட்டிஸ் தான் மெயினாக சொல்கிறாங்க. அப்போ அதை வச்சு தான் இந்த இதை பிரேம் பண்ணுது. அப்போ அவங்களுடைய வேலை வாய்ப்பு போகுது, அவங்களுடைய கல்ச்சர் பாதிக்குது அப்படின்றது தான் அந்த அசாம் அக்கார்டுடைய மெயினான கோரிக்கையே, அவங்களுடைய கோரிக்கையே அதுதான். அப்போ இந்த கோர்ட் மெயினாக என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, அப்ஹோல்ட் த கான்ஸ்டியூஷனல் வேலிடிட்டி ஆஃப் 6A அண்டர் 4:1 மெஜாரிட்டி 4:1 இந்த மெஜாரிட்டியில் அதை வந்து அப்ஹோல்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ மெஜாரிட்டி மெயினாக என்ன அப்படின்னா, இந்த செக்ஷன் 6A பொறுத்தவரை மிட்டிகேட் த யூனிக் இமிகிரேஷன் சேலஞ்சஸ் ஃபேஸ்டு பை அஸ்ஸாம். இட் ரிஃப்ளெக்ட்ஸ் த பொலிட்டிக்கல் அண்ட் லீகல் சொல்யூஷன் டு எ ரீஜன் ஸ்பெசிஃபிக் ப்ராப்ளம். இப்போ டிசெண்டிங் வியூன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, டிசெண்டிங் வியூவில் பொறுத்தவரை ஜஸ்டிஸ் பர்திவால் அவங்களுடைய ஸ்டேட்மெண்ட்டில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, செக்ஷன் 6A எனேபிள் மாஸ் இல்லீகல் இமிகிரன்ஸ். என்ன பண்ணுது அப்படின்னா, மாஸ் இல்லீகல் இமிகிரன்ஸ் அண்டர்மைனிங் த ஸ்டேட் கல்ச்சுரல் அண்ட் ஆர்டிகல் 29 அஃபெக்ட் பண்ணுது அவங்க. அதுதான் அண்டர்மைனிங் த ஸ்டேட் கல்ச்சுரல் அண்ட் டெமோக்ராஃபிக் ஃபேப்ரிக் அப்படின்றத அவங்களுடைய ஸ்டேட்மெண்ட்டில் சொல்லியிருக்காங்க. சரி, இது இந்த கான்ட்ரடிக்ஷனை அனலைஸ் பண்ணுவோம். இப்போ மெயினாக இந்த சுப்ரீம் கோர்ட்டுடைய வெர்டிக்ட் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, இட் இஸ் கான்ஸ்டியூஷன் 6A வந்து இட் இஸ் கான்ஸ்டியூஷனல் அப்படின்றதான் மெயின். இது எந்தெந்த ஆர்டிகிளுடைய ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸோடைய கான்ட்ரடிக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தீங்கன்னா, ஆர்டிகல் 14 பொறுத்தவரை மெயினாக என்ன சொல்ல அப்படின்னா, ரைட் டு ஈக்குவாலிட்டி. ஆர்டிகல் 14 என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, ரைட் டு ஈக்குவாலிட்டி. 6A கிரியேட் a special provision for Assam which could see as a discriminatory against the other state and termed as how illegal immigration is handled. இப்போ நம்ம இதுக்கே வருவோமே, இப்போ ஒரு நம்ம கட் ஆஃப் டேட் சிட்டிசன்ஷிப் ஆக்ட் படி கட் ஆஃப் டேட்டு அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா, மெயினாக என்னென்னா அதர் ஸ்டேட் எல்லாருக்குமே கட் ஆஃப் டேட் வந்து ஜூலை 1948 அண்டர் 1955 ஆக்ட் படி. அப்போ அதர் ஸ்டேட்டுக்கு இதுதான் கட் ஆஃப் டேட்டு. அதுக்கப்புறம் வந்தவங்களுக்கு வந்து என்ன பண்ணலை, நம்ம குடியுரிமை அது லீகலாக தான் நம்ம கொடுக்க முடியும் அப்படின்றது தான் அங்கே அந்த இது. பட் இந்த அஸ்ஸாம் அகார்டை பொறுத்தவரை இந்த 6A ப்ரொவிஷன்ஸை பொறுத்தவரை அவங்களுடைய கட் ஆஃப் டேட்டு என்ன வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மெயினாக கட் ஆஃப் டேட்டு நீங்கள் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ப்ரொவிஷன்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, March 25, 1971 அவங்களுக்கெல்லாம் சிட்டிசன்ஷிப் கொடுக்குறது. இதுதான் அங்கே வந்து டிஸ்கிரிமினேஷனாக நம்ம சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம். Migrants who entered Assam during a specific period are treated differently from those who entered the part of the India. அப்போ இதை டிஃப்ரெண்ட்டாக ட்ரீட் பண்ணுறது, இட் பொட்டன்ஷியலி கான்ட்ராக்ட் த ஆர்டிகல் 14. ஆர்டிகல் 14 நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம டிஸ்கஸ் ஈக்குவல் பிஃபோர் லா, ஈக்குவாலிட்டி பிஃபோர் லா, இதை தான் ஆர்டிகல் 14 சொல்லுது. அப்போ இதை கான்ட்ராக்ட் பண்ணுது. இப்போ மைக்ரண்ட் என்டரிங் வெஸ்ட் பெங்கால் ஆர் டெல்லி போஸ்ட் 1971 would be granted similar privileges under the Indian law despite similar circumstances, would not be granted similar provisions. The contradiction with Article 21. Article 21 அங்கே குடிபெயர்ந்த மக்கள் வந்து எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்ற ஒரு கன்சிடர் பண்ணாமல் இப்போ மெயினாக என்ன பண்ணுறதோ, அந்த டேட்டு கட் ஆஃப் டேட்டுக்கு அப்புறம் யாரெல்லாம் வந்தாங்களோ அவங்கள என்ன பண்ணணும், அவங்கள வெளியேற்றணும். அப்படின்றப்ப அவங்க ஹியூமனிடேரியன் ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து மெயினாக வந்து கன்சிடர் பண்ணணும். ஏன்னா அங்கே இருந்து மெயினாக
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம கன்சிடர் பண்ண முடிச்சுங்களேன், எ பர்சன் ஃப்ளீயிங் ரிலீஜியஸ் பெர்சிக்யூஷன் இன் பங்களாதேஷ் போஸ்ட் 1970 அங்கே இருந்து த்ரெட்டன் ஆகி தான் இங்கே வர்றாங்க. அப்போ வந்து இங்கே இருக்காங்க, மறுபடியும் அவங்கள வெளியேற்றுறது அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா, அவங்களுடைய ரைட் டு லைஃப் அண்ட் ரைட் டு லிபர்ட்டியை அஃபெக்ட் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்குது. ஏன்னா அங்கேருந்து வந்து உயிருக்கு பாதுகாப்புக்காகத்தான், உயிர் உடைமைகளுக்கு பாதுகாப்புக்காகத்தான் இங்கே வந்தாங்க. பட் அவங்கள வெளியேற்றுறது அப்படின்றது அவங்களுடைய ரைட் டு லைஃப் அண்ட் ரைட் டு லிபர்ட்டியை சேலஞ்ச் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயமாக தான் இங்கே வந்து பார்க்கப்படுது. அதை தான் அந்த ஆர்டிகிள் 21 கான்ட்ராடிக்ட் பண்ணுது அப்படின்றது தான் இங்கே நம்ம பேசக்கூடியது. அப்போ இந்த இல்லீகல் அதாவது என்ன, the blanket classification of immigrants as illegal disregards and the individual situations of those entering in Assam. சரி, இப்போ இந்த ரெண்டு விஷயமும், அதாவது ஆர்டிகிள் 14 ஆர்டிகிள் 21 இந்த கான்ட்ராடிக்ட் வித் செக்ஷன் 6A ஆஃப் சிட்டிசன்ஷிப் ஆக்ட். இந்த இம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் த வெர்டிக்ட் என்ன அப்படின்னா, மெயினாக என்னெல்லாம் இம்ப்ளிகேட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, டெமோக்ராஃபிக் அண்டு கல்ச்சுரல் கன்சர்ன். செக்ஷன் 6A பொறுத்தவரை இட் அக்னாலஜஸ் த அஸ்ஸாமுடைய ஹிஸ்டாரிக்கல் டெமோக்ராஃபிக் இஷ்யூஸ் டியூ டு த இமிக்ரேஷன்ஸ் அண்ட் அட்டெம்ப்ட் டு அட்ரஸ் த லோக்கல் சென்டிமெண்ட்ஸ் ஒரு விஷயம். அப்போ இந்த சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, த அன்செக்டு இமிக்ரேஷன்ஸ் குட் த்ரெட்டன் அஸ்ஸாமுடைய சோசியல் அண்டு கல்ச்சுரல் ஃபேப்ரிக். ஏன்னா அவங்களுடைய கல்ச்சுரல் அண்டு சோசியல் ஃபேப்ரிக்கை அங்கே த்ரெட்டன் பண்ணுது அண்டர் ஆர்டிகிள் 29 படி. இதனால தான் மெயினாக என்ன சொல்கிறாங்கன்னு, மெயினாக இந்த நேஷனல் ரெஜிஸ்டர் ஃபார் சிட்டிசன்ஸை அப்டேட் பண்ண சொன்னாங்க. கோர்ட் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, நேஷனல் ரெஜிஸ்டர் ஃபார் என்ஆர்சியை அப்டேட் பண்ண சொன்னாங்க. என்ஆர்சி அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக இட் கண்டென்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஃபார் தேர் ஐடென்டிஃபிகேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. என்ஆர்சி வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலேட்டட் ஃபாலோவிங் த 1951 நேஷனல் சென்சஸ்க்கு அப்புறம் ஃபார்முலேட் பண்ணாங்க. இதை வந்து நம்ம சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டும் பார்த்திங்க அப்படின்னா எல்லா ஸ்டேட்லேயுமே வந்து இனிஷியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. பட் அஸ்ஸாம் தான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட் வந்து இந்த என்ஆர்சியை இனிஷியேட் பண்ணுறாங்க. ஏன்னா அதில் வந்து மெயினாக வந்து இமிக்ரன்ஸை ட்ரீட் பண்ணுறதுக்காக தான் அந்த இதை இனிஷியேட் பண்ணுறாங்க. ஐடென்டிஃபை த இல்லீகல் இமிக்ரன்ஸ் இன் த ஸ்டேட் who migrated from Bangladesh after March 24, 1971 அப்புறம். அப்போ மெயினாக அந்த மாதிரி சொல்லும்போது அவங்க அந்த என்ஆர்சியோடைய ஃபைனல் டிராஃப்ட்டு ரிலீஸ் ஆகுது. அதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபைனல் டிராஃப்டில் பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது 40.07 lakhs applicants out of 3.29 crore were excluded from NRC list. ஒரு ஷாக் ஆகிட்டோம். அதாவது என்னென்னா 3.29 crore என்ஆர்சியில் 40.011 வந்து எக்ஸ்க்ளூடட் அப்ளிகன்ஸ் வந்து வேறு எக்ஸ்க்ளூடட் ஃப்ரம் என்ஆர்சி லிஸ்ட் அப்படின்றது ஒரு பெரிய இஷ்யூவாக அங்கே பார்க்கப்பட்டுச்சு. அப்போ வெரி நெக்ஸ்ட் டே சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து ஹெல்டு தட் இட் வாஸ் மியர்லி அ டிராஃப்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, என்ன மியர்லி அ டிராஃப்ட்டு, இதை பேஸ் பண்ணி நோ ஆக்ஷன் குட் பி டேக்கன் அப்படின்றத சுப்ரீம் கோர்ட்டு கிளியர் பண்ணிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் ஃபர்தராக அந்த என்ஆர்சி கண்டக்ட் பண்ணி 2019 என்ஆர்சி வந்து பப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க. என்ஆர்சி ஆக்சுவலாக 2019 என்ஆர்சி வந்து பப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க. அந்த ஃபைனல் என்ஆர்சி பப்ளிஷ் பண்ணும்போது ஆஃப் த 3.3 crore அப்ளிகன்ஸில் 19 lakh persons வேர் எக்ஸ்க்ளூடட். அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 19 lakh தான். முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா 40 lakhs இருந்துச்சு. இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா 90 lakh அப்ளிகன்ஸ் வந்து வேர் எக்ஸ்க்ளூடட். இப்படி இந்த கோர்ட்டில் இந்த விவாதங்கள் நடைபெற்றுச்சு. அதுக்கடுத்து ஃபைனல் வெர்டிக்ட் எப்போ வருது அப்படின்னா 2024 இப்போ ரீசன்ட் வெர்டிக்ட் தான். ரீசன்ட் வெர்டிக்டில் கோர்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, அப்ஹெல்ட் த கான்ஸ்டியூஷனாலிட்டி ஆஃப் த செக்ஷன் 6A இன் 4:1 மெஜாரிட்டியில் இதை வந்து அப்ஹோல்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ இந்த கோர்ட்டுடைய கன்சர்னை பொறுத்தவரையில் மெயினாக சுப்ரீம் கோர்ட் ரெகக்னைஸ்டு தட் அன்செக்டு இமிக்ரேஷன் குட் பி த்ரெட்டன்
அஸ்ஸாம்ஸோடைய சோசியல் அண்டு கல்ச்சரல் ஃபேப்ரிக் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இப்போ லீகல் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் பேட்டர்ன் இதுலேயும் வந்து சில லீகல் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் பார்டன்ஸும் வந்து நமக்கு இருக்குது. என்ன அப்படின்னா, சுப்ரீம் கோர்ட் டைரக்ட் த கவர்மெண்ட் டு இம்ப்ளிமெண்ட் த எஃபிஷியன்ட் டிடெக்ஷன். ஏன்னா டாக்குமெண்ட் இருக்கணும். டாக்குமெண்ட்டு அவங்களுடைய எல்லா டாக்குமெண்ட் இருந்தால் மட்டும்தான் அவங்களோட சிட்டிசன்ஸ் நம்ம கொடுக்க முடியும். அதை வெரிஃபை பண்ண சொல்கிறாங்க. வெரிஃபை பண்ணுறதுக்கான மெக்கானிசம் அப்படின்றது அடாப்ட் பண்ண முடியலை. அது ஒரு விஷயம். இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுல சில டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்குது. அதே நேரத்தில் அந்த டிபார்டேஷன் ப்ராசஸையும் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. த effective enforcement of Section 6A requires significant administrative efforts and clear guidelines to differentiate between legal and illegal migrants. யாரெல்லாம் லீகல் யாரெல்லாம் இல்லீகல் அப்படின்றத டிஃபைன் பண்ணுறதுல என்னென்னா சில கைட்லைன்ஸ் வந்து மெயினாக தேவைப்படுது. ஸோ இது எல்லாமே வந்து என்னென்னா அந்த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் பார்டன் அப்படின்றது தான் இங்கே வந்து நம்ம பேசுகிறோம். அப்போ இன் அவர் டுடே கிளாஸ் வாட் வி கன்க்ளூடட் according to 6A of 6A according to 6A of Citizenship Act 1955 இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா செக்ஷன் 6A is critical yet contentious provisions of Indian law, மெயினாக பேலன்சிங் humanitarian concern with national and local democratic interest. While the Supreme Court upheld its validity, dissenting opinion highlighting ongoing concern over the potential for discriminatory practices, the erosion of constitutional guarantees likely equality and right to life. ஏன்னா அவங்கள வந்து டிபார்டேஷன் பண்ணணும் அப்படின்றது ஒரு விஷயந்தான். ஏன்னா அந்த அந்த கட் ஆஃப் டேட்டுக்கு அப்புறம் வந்து வந்திருக்கவங்கள வந்து தே ஆர் வந்து இல்லீகல் இம்மைக்ரன்ட்ஸ் சொல்கிறோம். அவங்கள வந்து டிபார்டேஷன் பண்ணணும். பட் ஹியூமனிடேரியன்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவை பொறுத்தளவில் அதையும் நம்ம வந்து நம்ம கவனத்தில் வச்சு கொடுத்தா இந்த விஷயங்களை நம்ம கேரி பண்ணணும் அப்படி. தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் கைண்ட் கோஆப்ரேஷன்ஸ். We will meet in another one session with another one new topic. Thank you to all. Thank you everyone.